एयरफोर्स का हिस्सा भी रह चुके हो और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिहड़ा है लास्ट टाइम जो मार्का मारिया, मैं समझदा कि दुश्मन के दंद भी खट्टे किए और उन्होंने दसिया भी है कि गां तो साडे वल तकना भी नहीं। सर तुहाडा की मोराल बुलंद होया सर इस जित ते एयरफोर्स दी? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪਾਕ ਨੇਵੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ऐसे भी साहब बहादुर मौजूद ने कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ पेश करने हैं। काफ़ी क्योंकि हमारे पास कोई मेरे होते हुए 12-14 इंक्वायरी हम फाइनल कर चुके हैं जिनमें कई लोगों को सज़ाएं भी मिली हैं, कुछ का फाइनल प्रोग्रेस चल रही है। पिछले साल तो असें और अगे जाइए 27 तो 37 से जाइए उस वक्त पेमेंट ही नहीं होती जब तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करते और इन केस अगर वो कोई इस तरह की शिकायत आ जाती है कि उधर मटीरियल ठीक नहीं सी या उधर ख़राब हो गए तो पहले तो उदी जी सिक्योरिटी वो जब्त की जाती है और इन केस अगर कोई ज़्यादा ब्लैटेंट किस्म की वायलेशन है तो ऐसे वो जिस फर्म काम किया उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। इलीगल जी कमर्शलाइजेशन थी उससे बड़ा कम किया और तकरीबन असें को 1 बिलियन उन्होंने तो पेनल्टी भी रिकवर की है लोगों तो जोड़े प्रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं कमर्शल वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो मां बोली पंजाबी दा तर्जुमान सन न्यूज़ प्रोग्राम साहब बहादुर च संगियां नूं ते मित्रां नूं जी आयां नूं ते मैं तुहाडा होस्ट आए नदीम खान। नाज़रीन, पाकिस्तान दी मारूफ ते अजीम लिखारी बानो कुदसिया कहंदे ने कि हर शख्स हीरोइन तक पहुंचना चाहता है पर रस्ते दे चुनाव दी वजह नाल एक हीरो ठहरदा है ते दूजा विलन। मतलब कामयाबी तो हर कोई हासिल करना चाहता है लेकिन अपने किरदार की वजह नाल मुआशरे च एक हीरो तो दूजा जीरो बन के रह जाता है। जिवें कि तुसीं जानते हो कि प्रोग्राम साहब बहादुर च असीं हर हफ्ते एक नवे साहब बहादुर नूं सन न्यूज़ की स्क्रीन ते मुतारफ करवाने आ। एक साहब बहादुर के किरदार नूं बेनकाब करते हैं तो दूजे साहब बहादुर के किरदार नूं खराजे तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने इंसान की जिंदगी की एक लिमिट रखी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਮੁਤਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਐਸੇ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਤੇ ਮਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸਮੇਤ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਰਪਟ ਅਨਾਸਰ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਹੁਕਾਮੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਅਨਾਸਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ पेश करने हैं। नाज़रीन, रियासत के किसी भी अदारे की क्रेडिबिलिटी ते बेहतरीन परफॉर्मेंस का सेहरा अदारे के सरबराह नूं जांदा है क्यों जे कि अदारे का सरबराह अपनी अनथक मेहनत अपने पॉजिटिव किरदार ते बर वक्त दुरुस्त फैसले लैन दे नाल अदारे के विजन नूं नुमाया करदियां होयां अफसरान ते दीगर स्टाफ नाल एक टीम बन के अदारे की परफॉर्मेंस नूं बेहतर तो बेहतरीन करता है। इसे करके कामयाबी का सेहरा या क्रेडिट टीम दे नाल नाल सरबराह नूं ज़्यादा जाता है क्यों जे लीड करन वाला ही लीडर हुंदा है ते लीडर सरबराह भी हुंदा है ते रहनुमा भी हुंदा है। प्रोग्राम साहब बहादुर च अज असीं जिहड़ी शख्सियत नूं खराजे तहसीन पेश करांगे वो अपने अदारे दे सरबराह भी ने ते रहनुमा भी ने। उन्होंने एक साल के कलील अरसे न सिर्फ लाहौर की खूबसूरती कई गुना इजाफा किया बल्कि गुज़श्ता माली साल 27 अरब रुपए रेवन्यू इकट्ठा करके LD की तारीख एक नवा रिकॉर्ड भी बनाया तो इनके नाल मुख्तलिफ रिफॉर्म्स करके LD की खिदमात नूं हर खासो आम लई आसान तरीन किया ते मजीद बेहतर तो बेहतरीन रिफॉर्म्स करन लई पुरअज़म ने।
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर सपूत ने बल्कि सिविल सर्विसेज आने तो बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस, एडिशनल सैक्रटरी SNGAD, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान समेत दीगर सरकारी अहुदियां ते अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो इस वेले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक बतौर DG LDA लाहौर ते लाहौरियों की खिदमत लई पेश ने। तुसी मुल्तान ठोकर बाईपास जिन्हों लाहौर एंट्री पॉइंट भी कहते ने वो वेखो। या टोलेंटल मार्केट की जदीद तामीर होवे, ते या फिर गुलबर्ग च कीती गई सस्टेनेबल डिवेलपमेंट होवे ते भावें लाहौर च जारी रोड की तामीर समेत तरक्याती कम। DG LDA ताहिर फारूक अपनी टीम के हमरा पूरी यकसूई नाल फील्ड च मुतहरक नज़र आते हैं। यही वजह है कि पूरे पंजाब के दीगर शहरों चों लाहौर शहर एक बेहतरीन मॉडल बनता नज़र आ रहा है। इत्थे असीं लवांगे शॉर्ट ब्रेक, सन न्यूज़ नाल जुड़े रहो। एयरफोर्स का हिस्सा भी रह चुके हो और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जड़ा लास्ट टाइम जो मार्का मारिया मैं समझदा कि दुश्मन के दंद भी खट्टे किए और उन्होंने दसिया भी है कि गां तो साडे वल तो तकना भी नहीं। सर तुहाडा की मोराल बुलंद होया सर इस जित ते एयरफोर्स दी? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪਾਕ ਨੇਵੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ऐसे भी साहब बहादुर मौजूद ने कि जेड़े अपने सुच्चे ते खरे किरदार नाल तारीख च इज्जत व वकार नाल ना सिर्फ जिंदा रहंदे ने बल्कि आने वालियां नस्लों वास्ते भी मिसाल बन जाते हैं। ऐसे कारण असी इन्हां सुच्चे ते खरे साहब बहादुरां नूं दिलो जान नाल खराजे तहसीन पेश करने हैं। काफ़ी क्योंकि हमारे पास कोई मेरे होते हुए 12-14 इंक्वायरी हम फाइनल कर चुके हैं जिनमें कई लोगों को सज़ाएं भी मिली हैं, कुछ का फाइनल प्रोग्रेस चल रही है। पिछले साल तो असें और अगे जाइए 27 तो 37 से जाइए उस वक्त पेमेंट नहीं होती जब तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करते और इन केस अगर वो कोई इस तरह की शिकायत आ जाती है कि उधर मटीरियल ठीक नहीं सी या उधर ख़राब हो गए तो पहले तो उसकी जी सिक्योरिटी वो जब्त की जाती है और इन केस अगर कोई ज़्यादा ब्लैटेंट किस्म की वायलेशन है तो ऐसे वो जिस फर्म काम किया उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। इलीगल जी कमर्शलाइजेशन थी उससे बड़ा कम किया और तकरीबन असें को 1 बिलियन उन्होंने तो पेनल्टी भी रिकवर की है लोगों तो जोड़े प्रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे सन कमर्शियल वास्ते। एयरफोर्स का हिस्सा भी रह चुके हो और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जड़ा लास्ट टाइम जो मार्का मारिया मैं समझदा कि दुश्मन के दंद भी खट्टे किए और उन्होंने दसिया भी है कि गां तो साडे वल तो तकना भी नहीं। सर तुहाडा की मोराल बुलंद होया सर इस जित ते एयरफोर्स दी? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪਾਕ ਨੇਵੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ पेश करने हैं। काफ़ी, क्योंकि हमारे पास कोई मेरे होते हुए 12-14 इंक्वायरी हम फाइनल कर चुके हैं, जिनमें कई लोगों को सज़ाएं भी मिली हैं, कुछ का फाइनल प्रोग्रेस चल रही है। पिछले साल तो असें और अगे जाइए 27 तो 37 से जाइए उसके वक्त पेमेंट नहीं होती जब तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करते। और इन केस अगर वो कोई इस तरह की शिकायत आ जाती है कि उधर मटीरियल ठीक नहीं सी या उधर ख़राब हो गए तो पहले तो उदी जी सिक्योरिटी वो जब्त की जाती है। और इन केस अगर कोई ज़्यादा ब्लैटेंट किस्म की वायलेशन है तो ऐसे वो जिस फर्म काम किया उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। इलीगल जी कमर्शलाइजेशन थी उसे बड़ा कम किया और तकरीबन असें को 1 बिलियन उन्होंने तो पेनल्टी भी रिकवर की है लोगों तो जोड़े प्रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं कमर्शल वास्ते। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਜੀ ਐਲਡੀਏ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਐਲਡੀਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਐਲਡੀਏ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸੂਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਲਡੀਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡੀਜੀ ਐਲਡੀਏ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम सर, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्लाह दा फजल है खैरियत। तो पहला साडा सवाल है कि एलडीए सर तुसी केड़ी ऐसे रिफॉर्म्स कीतियां ने की तब्दीली लेके आए हो कि एलडीए की तारीख पहली दफ़ा 27 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होया तो सर की कहना चाहो? पहले सबसे पहले तो मेरी माजरत, मेरी कोई पंजाबी की इतनी चंगी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करांगा कि कोई बोल सका। जिहड़ी 27 बिलियन असें इकट्ठा कीता है इसकी बुनियादी वजह है कि जिहड़े साडे फंक्शनस हैं उन्होंं असें थोड़ा जिहा रिफॉर्म्स कीता है। स्पैशली साडा जिहड़ा ऑक्शन दा सिस्टम सी, साडे जिहड़ी टाउन प्लैनिंग दी कलैक्शन सिस्टम सी उन्होंने असें कोशिश की है कि उन्होंने डिजिटाइज़ करिए, उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम नाल मैनेज करिए। स्पैशली साडा जिहड़ा ऑक्शन होंदा सी पहले किसी मार्की च होंदा सी, असें उन्होंने इंप्रूव करके लैके आए हैं एक्सपो सेंटर फिर प्रॉपर इसकी एडवर्टाइजमेंट की है। जो कंसर्न स्टेक होल्डर सी उन्होंने तक अप्रोच की है तो माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। एंड नाउ ऑलमोस्ट वी हैव 10 बिलियन प्लस फ्रॉम द लास्ट ईयर लोगों ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बेसिकली लास्ट ईयर साड़ा बड़ा फोकस सी सीएम साहिबा का भी कि और चीफ सैकटरी साहब का भी कि जिहड़ी एलडीए के जोड़े फंक्शनस हैं उन्होंने डिजिटल किया जाए ताकि जोड़े पब्लिक है उन्होंने मैक्सीमम बेनीफिट मिल सके। अनफॉर्चुनेटली जोड़े मैनुअल फाइल सिस्टम है उससे एक तो टाइम बड़ा लगता सी, फाइलां गुम जानियां सी, फिर इसी तरह नक्शे जोड़ा आने उससे इतराज़ात बड़े लगते सन। तो नाउ आई थिंक उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए फिर असें ये किया कि जोड़ा लोगों को कम से कम एलडीए के दफ्तर आना चाहिए। और अजकल हर जगह तो इंटरनेट अवेलेबल है तो असां दा जिहड़ा हुण नया सिस्टम है मैप अप्रूवल दा वो थ्रू डिजिटल हो गया कि तुसीं घर बैठे हुए अपने इंटरनेट तो मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू तुसीं सानू एलडी नूं अप्लाई कर सकते हो एंड इफ यू पे द फीस विद इन 48 आवर्स तुहानूं मैप मिल जाता है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਲ ਯੂਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ डिजिटल फॉर्म में तुसी उन्होंने अपलोड करना है। ईवन जो फी सिस्टम है चलान है वो भी डिजिटल है तो तुहानू जी कॉपी तो मिलेगी वो भी डिजिटल मिल सकती है। यू कैन कीप दैट और तुहानू मैनुअल चाहिए तो तुसी आके लै सकते हो, अदरवाइज इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। गुरबैग च ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ बेसिकली ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਲਡੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ। ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਡਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ LDA ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ बेसिकली ਅਸੀਂ बढ़ा रहे हैं। जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਲਬਰਗ ਵਾਲੀ, तो गुलबर्ग में बेसिकली हमने इसी पैटर्न पे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੌਕ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਈਨੇਜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਟਰੀਟਸ ਦੀ, स्ट्रीट लाइट्स लगाई है। तो दिस इज़ बेसिकली द सस्टेनेबल और मकसद है कि उस एरिया बेहतरी आवे और साथ ही साथ वो सस्टेन कर सके, लोग ਉਹਦੇ ਚੇਂजेस ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤਾਇਜ ਕੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ LDC ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜੋਰ ਟਾਊਨ, ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ, ਤਾਜਪੁਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 38-40 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ 2 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ, ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋਰ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਪੁਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਗੁਲਬਰਗ ਹੈ ਇਵਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, LDA ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ LDA ਦਾ EMPLOYEE ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀ LDA ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ QR ਕੋਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ QR ਕੋਡਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਤੋ QR ਕੋਡਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ LDA ਦੇ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦੇ ਉੱਤੇ QR ਕੋਡਡ ਲੱਗੇ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉਸ QR ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ LDA ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇसी प्रॉपर्टी के बारे च है, तो वो यू कैन वेरीफाई इट कि यार ये नोटिस ठीक है या जैली नोटिस है, तो वो इसको इस तरह का बनाया गया। अच्छा सर, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨੂੰ, ਸਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? काफ़ी, क्योंकि हमारे पास कोई मेरे होते हुए 12-14 इंक्वायरी हम फाइनल कर चुके हैं, जिनमें कई लोगों को सज़ाएं भी मिली हैं, कुछ का फाइनल प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। जब आप किसी को इंक्वायरी करते हैं, शोकाज देते हैं, कमेटी बनती है, इंक्वायरी होती है, फिर उसका सारा एक प्रोसेस है जो PID एक्ट के तहत हम फॉलो करते हैं। बट आई थिंक 10-12 इंक्वायरियाँ हम कर चुके हैं और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए, और ये बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी करप्शन के बारे में। अगर कोई कंप्लेंट हमें आती है तो हम उसको बिल्कुल मेरिट पे उसको देखते हैं और प्रॉपर जड़ा तो करते हैं। ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ LDA ਦੇ 'ਚ? ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, 27 ਤੋਂ 37 ਤੇ ਜਾਈਏ।
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਦਫਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ LD ਰਿਲੇਟਡ, ਲਾਈਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ ਬਾਏ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਆਵਰ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸਡ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100% ਜਿਹੜਾ LD ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਪੇਪਰਲੈਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ LD ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਸਰ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਬਰਗ 'ਚ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਖੜ ਗਏ। ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਦਾ, ਪੈਚ ਵਰਕ, ਸੀਵਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਨੈਸਪਾਕ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਫਰਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਗਰ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਮੀਰਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਂਟੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਐਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਫਰਟ, ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ जितना मैक्सिमम हो सकता है इस सिस्टम ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਰਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪਾਕ ਨੇਵੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਰਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪਾਕ ਨੇਵੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ पेश करने हैं। काफ़ी, क्योंकि हमारे पास कोई मेरे होते हुए 12-14 इंक्वायरी हम फाइनल कर चुके हैं, जिनमें कई लोगों को सज़ाएं भी मिली हैं, कुछ का फाइनल प्रोग्रेस चल रही है। पिछले साल तो असें और अगे जाइए 27 तो 37 से जाइए उसके वक्त पेमेंट नहीं होती जब तक उन्होंने ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਫਰਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੀ ਉਸੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਂਟੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। DGLDA ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ LDA ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਜ਼ਮੂਮ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ DG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ 1 ਔਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ TP ਵਿੰਗ ਅਫਸਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਚੌਂਕ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਰਤਕਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਬਾਰੇ DGLDA ਨੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੀ ਉਸੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਂਟੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਦ 'ਚ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ 1 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਤੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਫੁਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ LDA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ LDA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ DG ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਹੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਅਰਬ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ LDA 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਪਟ ਅਨਾਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਉਮਰ ਬਲਾਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਲਾਕ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ शिजान फैक्ट्री हंजरवाल मरगजार 80 फुट रोड समेत मुल्तान रोड ते जारी दर्जना गैर कानूनी तामीरात जिंदे च वड्डे वड्डे हॉल प्लाजे कमर्शियल मार्केट्स ते बगैर नक्शे तो दर्जना घरां दी तामीर शामिल है जिहड़ियां कि किसे तो भी टकियां छुपियां नहीं जबकि टाउन प्लैनिंग विंग दे मुतलका अफसरान कबूतर वांगू अखां बंद करके अपने अपने मजमूम मकसद च कामयाबी लई मसरूफ अमल। जेकर हुण गल करिए LDA इंजीनियरिंग विंग दी ते जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड मॉडल टाउन लिंक रोड वहदत रोड लिंक रोड समेत फिरोजपुर रोड ते दीगर तरक्याती कम्मां च मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियां ते नाकस मैटीरियल दी वजह नाल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो ही टुट फुट दा शिकार ने। इस हवाले नाल भी असी जो DG साहब नाल सवाल किया तो उन्होंने की आख्या एक बारी फिर सुनने उसके वक्त पेमेंट नहीं होती जब तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करते और इन केस अगर वो कोई इस तरह की शिकायत आ जाती है कि उधर मटीरियल ठीक नहीं सी या उधर ख़राब हो गए तो पहले तो उसकी जी सिक्योरिटी वो जब्त की जाती है और इन केस अगर कोई ज़्यादा
ਬਲੇਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਫਰਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। हालात इधर आना मुश्किल था, ये गुजरना मुश्किल था, इतना गंद चिकड़ वगैरह होता था कि बंदा गुजर नहीं सकता था। अब सीएम मरियम नवाज ने इतना अच्छा काम कर दिया कि इधर कोई चीज़ नहीं भी लेनी आने को दिल करता है। टोटल मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रेनोवेट किया है, जो पे एक नामुमकिन काम था। हर हुकूमत वो लोग आए मगर कुछ कर न सका कि इतना अच्छा काम हुआ है। मोहतरमा सीएम मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने कर दिखाया, ये नामुमकिन काम था। जो हालात हमें इस दफ़ा यहाँ पे देखने को मिले हैं मैडम मरियम नवाज की वजह से, वो मैंने अपने पिछली लाइफ में कभी नहीं देखे। टोरंटन मार्केट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। पहले ये सीन था कि इधर आते थे तो आधा घंटा सर दर्द नहीं ख़त्म होता था, चक्कर आते थे। अब इधर आते हैं खुशी होती है। ਚਾਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਲਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਡੀਏ 1 ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ, ਇਹ तमाम ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਾਬਲੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਐਲਡੀਏ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਤੇ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੇਜ਼ਾਬਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਲਡੀਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀ ਐਲਡੀਏ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਲਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। अल्लाह हाफिज़।